अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। सहाबे किरामो फजीलत और दागीद अहमियत बारा की मख्ती दो दर्जन शुरू दादरेम दर्ज दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किरामो ता यौज़ल फरमाइल लियुबल्लिग शाहिदुल गाइबा फ़इन्न शाहिद असा अन युबल्लिग मन हुवा अवआ लहू मिन्हु। सही बुखारी मुस्लिम के हदीस। कम सहाबा चे मौजूद आगई तवे चे कम नदी रागली आगई ता जमा खबर और रसो मुताय नहीं चे तासु के प्लाने और प्लाने दा खबर और रसोई बल्कि कूल सहाबा याद ये खबर तो ख्याल यानी टूल सहाबा आदिलान, टूल सहाबा कमाल वाला खलक, टूल सहाबा पूरी वाला खलक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये द्वदरी सहाबा याद नहीं कर बल्कि टूल सहाबा किराम याद कर चितासु आगा खल्क होता दा दिन हो रसोई आगा खल्क होता दा इल्म हो रसोई कम चिदल तो उस हाजिर ने दी और दा तरीका दा उम्मत उमदा चिदी कला दा कुरान दी रिवायत ना या दा यो हदीस ना खबरी भी नो आगा चाहता बदा रसई और दकी बयानी कम चिदा नहीं जिक्र। बल हदीस दे तिरमिजी की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अंतुम तुतिम्मूना सबईना उम्मत अंतुम खैरुहा व अकरमुहा अलल्लाह। तासु औया उम्मतुना पूरा कल तासु पागे टोलो के वरे और इज्जतमन ये द अल्लाह पर निस्बत। अरब खलक दा औया दा टके द ढेर ज्यादा द पारे इस्तेमाल लेकिन मुंच शिल इस्तेमाल शिल जलमे को दा मतलब न जियो यो लग जल शुमारा हो को बल्कि यानी ढेर ज्यादा जलम आता था तासु दा खबर हो नो दावया मतलब दा न जियो यो उम्मत शुमारे चिरा द यो खुदा जुदा को पैगंबरान ढेर छो और ढेर उम्मतनो न दावया मतलब यानी ढेर ज्यादा तासु ढेर उम्मतुना मक्के तेरशी और तासु या पूरा कल यानी तासु ना बाद बल उम्मत निश्ते वो पागे टूलो अगर कड़ी ज्यादा उम्मतनो पागे टूलो की तासु वरा और बेहतरीन उम्मत है। बल हदीस मुस्नद अहमद के दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई और अतीतु मालम योता अहदुम मिनल अंबिया माला अगसरा कलेशी चे मख के पैगंबरान ला नो वर कलेशी नो यमंग हुए चे ऐद अल्लाह पैगंबरा मा हुआ अगर तुम सी जुना दी चिताला दर कलेशी दी मख के पैगंबरान ला नो वर कलेशी वही समा मदद से चे माल अल्लाह रोब राकड़े खलक राना यरी रोब खल्क माए जमा रो अफरोज। बल हदीस के रागी मसीरत शाहरिन यो मियाश पर मजल बानी दुश्मन जमाना यरी यो दुश्मन जमाना यो मियाश मजल बानी नाच दे उलाड़ दे अफरोज दे अगर जमान यरी लगा पजल की अल्लाह दमा खौफ आगा छोड़े हेबत रौब दबदबा छोड़े रज़म की खजानी अगमाल राकड़ेशी कुंजियान राकड़ेशी जमानुम अहमद के खुदल शेर मक के चादान वजुइल तुराब ली तहूरा संची उबो इंसान पाकई माल दा नेमत राकड़े शेर चे खावर मुंगा पाकई कम जरूर की चे उबो नवी या उबोवी को इंसान को उबे इस्तेमाली नो नुकसान होता रसी मुपावजा की तयमुम बके पखार बानी और दावे तयमुम पर जरिया इसका गुस्ल की कागा तयमुम पर जरिया इसका वुज़ू की यानी कि गुस्ल जरूरत दे तयमुम देव को गुस्ल लेश और को वुज़ू जरूरत दे तयमुम देव को वुज़ू देश बागी बाने खाना काबी तवाफ कोलिशी बागी बाने कुरान तिलावत कोलिशी बागी बाने मुज़्ज़िनुम कोलिशी बागी बाने इमामती कोलिशी
والموضوع کولی شي امامتین کولی شي. بل حدیث د صحابه کرامو فضیلت بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خیر الناس قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. اکثر ملګری تاسو ناسي او د ډیرو حافظه هغه تازه د ذهن تازه دی او هغه ته خبره په اسانه یادې دي شي. نو دا حدیث چې دی بخاری کې راغلی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي خلقو کې بهترین زما د زمانه خلق بیا چې داغي نه بعد دي بیا چې هغه نه بعد دي صحابه تابعین تبع تابعین د ټول بهترین خلق. او بل حدیث کې راغلی چې اکرمو اصحابي فانهم خياركم. زما د صحابه عزت کوي ځکه چې دا تاسو کې بهترین خلق دي. د نسائی کې دا حدیث موجود دي. دا پورې چې څومره خبرې وشولې کې دې شي چې تاسو ذهن کې یو نیم خبره هغه پرته یو نو باقی ذهن نه ودی. دا په دې وجه چې تاسو توجه نه اوس د دین بعد وته توجه برابر کړئ. خیالات د ذهن نه نور وباسي. دی وخت تاسو بل کار نشته دغه کار دی نور کارونه پرې کړئ. زړه دماغ له لږ سکون ورکړي. اوس پتا ست ان شاء الله دا ټول احادیث یادي. صحیح بخاری صحیح مسلم ابو داود کی حدیث دے دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تسبوا اصحابی. زما صحابو تا اغی پسی بدی ردی موع قسم باغ ذات بانی چې داغه پلاس کی زما ساتھ تاسو کې یو کس د احد د غر برابر هغه سره در خرچه کی ما ادرک مد احدهم ولا نصيفه. صحابه چې څومره هغه د الله په لار کې خرج کړي دی والله ولا ثواب ورکړي. نو دا غي چې یو مد لکه نن سبا حساب سره 625 ګرام یا د 625 ګرام هغه نیم کې هغه باندې چې الله ولکم ثوابونه ورکول نو تاسو دا وحد د غر برابر کې خرچه کې داغي ثواب کړئ. وجدار داغي ایمان او داغي اخلاص ته مونږ نه درځو. اړې زیات مودي کې او بل مسله شولا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تسبوا اصحابي. زما صحابه پسې بدرت موای. نو دا نه چې رد پسې موای د پسې موای د پسې موای او سه یاد کړل چې خیر دې هغه پسې کلیږي نو خیر دې یو صحابي پسې هم بد نه وای. یو صحابي پسې ټول صحابه کرام هغه عزت والدي. بعض خلک یې هغه مثال په تور باندې علی رضی الله عنه دا سره ډېر مینه کړي نو دا غي مقابله کې معاویه رضی الله عنه پسې بدی رضی یا نور صحابه پسې نه یو صحابي پسې وبدي. ټول صحابه کرام هغه داسې چې الله ته رضا ټول صحابه کرام الله معاف کړي. دعوا لي اصحابي لا تسبوا اصحابي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما صحابه زما د خاطره ریږي ان هغه ته سمو بدی رضی او پسې موای زما د خاطره. وګوره یو کس کنه وې څوک چا سره لګیای ظلم زیاتې پکې زما د خاطره پرې کېدا معافي کړه. نو نبی صلی الله علیه وسلم خپل خلق تویل زما خاطرو کې زما خاطرو کې او زما صحابه پسې بدرت موای. بل حدیث کې راغلی ابن ماجه کې او نسائی کې چې احفظوني فی اصحابي. زما د وجنا زما صحابه هغه ساتنه کوي رعایت کوي لحاظ کوي. بل حدیث کی وضاحت کړي چې څنګه لحاظ کوي. مثال په تور هغه انسانان بعضی احادیث دا چې راغلي چې هغه کې دا غي اعمال ذکر چې دا غي پوهه او ته سزاګانې ملو شي حدود په جاری شي. ولیکن نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. دا غي چې کوم نیکان خلقو
داغي د نیکو اعتراف وکړي او داغي د بدونه هغه تجاوز وکړي معافي تجاوز. دا احادیث ټول چیرې دا د دې د پاره دي چې نبی صلی الله علیه وسلم په هغه وخت کې صحابه کرامو ته د دې تعلیم ورکاو، ځکه چې رسو داسې خلق راتلو او هغه وخت کې موجودو چې صحابه کرامو ته بیوقوف، لکه قرآن ذکر کړي سوره بقره کې چې کله دې ته ویل شي امنو کما من الناس، خلقو بشان یعنی صحابه کرامو بشان ایمان راړي، نو دی وایي چې آیا د بیوقوفانو بشان ایمان راړي، صحابو ته بیوقوف، نو داسې قسم خلق تر قیامت پورې هغه به موجود. یو حدیث تاسو دینا اندازو لګوي. ابو الدرداء رضی الله عنه هغه فرمایي زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناست او بکر صدیق رضی الله عنه رااله صادر خپل الله چې کړی دی نبی اسلام چې دا انداز وکړو او استاسو د عملګری جوړې چا سره چې جګړه کړې دا ور روان معاملې شي هغه علی السلام یو کو کینا دوی چې اې د الله پیغمبر زما او د عمر فاروق رضی الله عنه مینس کې د تکرار ما هغه ته ډیره سخت خبرې وکړلې، بیا ما ته احساس شو چې خپه شوم چې ما ته سخت خبرې وکړلې، نو زه لاړم معافي مې ته وکړه خو هغه زه معاف نه کړم. دا انسانانو ګنه ملایکه انسانانو کې دا مسائل راتلې شي، خو د دې صحابه صفات دا دی یو بل ته غوسه شي دي، د یو بل سره چې معاملات راغلي او دې په ګناه باندې یا دې په یو خطا باندې کلک شي نه همیشه هغه خطا هغه نه کوي. نو ما تر معافي وغوښتله ما به نه کړم، اوس تا په خدمت کې راغلی او ته د عمر فاروق نه پوهه. نو نبی صلی الله علیه وسلم چې دا واورېدل نو درې پیری د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د لپاره دعا وکړه چې الله دې تا معاف یا چې کله ګورو اوس دی په دا ابوبکر صدیق نو دا حالت ده او په عمر فاروق رضی الله عنه حالت ده چې کله عمر فاروق رضی الله عنه ته پته ولګېدل چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د معافی د لپاره نبی صلی الله علیه وسلم درې پیری ته هغه دعا وکړه، هغه ډیر سخت پیمانه شو او لاړ ابوبکر صدیق رضی الله عنه تپور چې ابوبکر صدیق شته نو کور نو ته جواب رااله چې هغه خو نشته، هغه کور کې نشته. نو هغه ته پته و چې نور بچته چې خدا هغه ځای کې ده نبی صلی الله علیه وسلم سره دی هغه کو ناس ته پاتې دی البته بچو روان نبی علیہ السلام څخه رااله چې نبی علیہ السلام عمر فاروق رضی الله عنه ته نو نبی صلی الله علیه وسلم د مخ رنگ بدلیدل شو. نو ابوبکر صدیق چې څنګه نبی علیہ السلام ته وکتل نو یې چې اسنا نبی صلی الله علیه وسلم د عمر رضی الله عنه خپشي چې تا د ابوبکر صدیق چې کله معافي غوښتل ولې معافي ابوبکر په عمر باندې دوره کپکیږي چې دا څنګه چې مثال جنا چې دې ته په داسې طریقه باندې نبی سلام سره کېناست او ورته وایي چې اې د الله پیغمبر خطا غلطي زما وا ابوبکر صدیق غلطي زما وا، مقصد دا و چې دا نبی اسلام د عمر فاروق نه خبر نشي. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وی الله زه راولې غلم پیغمبر یې جوړ کړل خلق ته او ما خلق له دعوت ورکو نو خلق ما ته وي ته دروغجنې او دا ابوبکر چې ته وې چې ته رښتیا وایې او د په ما باندې ایمان را او خپل مالیم زماره پار لګول له او خپل ځانیم زماره پار هغه کړول فالم تم تاریکو لی صاحبی آیا زما خاطر بو نه کوي چې زما خاطرو کوي او دا پیغمبر دا زما یعنی د پیغمبر خاطرو کوي زما خاطرو کوي او زما د ملګری فری کې دې ته سموای ابوبکر صدیق تاسو د دین اندازو لګوي چې آپس کې هم صحابه کرامو آپس کې نبی اسلام تعلیم ورکړو، تاسو
یو بل ته بس نه وای. یا امت د پر څومره سختی ده چې امت و څومره ځان ساتي چې صحابو په چرتا خبرې نه. بعضې وخت انسان غلط تاریخونه هغه پړاوي او لولي، نو پاره کې داسې واقعات دي چې هغه د وجه نه دی وي چې یاره دا صحابو داسې کارونه کړي، حالانکه تاریخ کې ډېر غلط واقعات هغه بیان شي، دا هیڅ سند نشته، څه ثبوت هغه موجود نشته. بل ابو داود کې او ترمذی کې مسند احمد کې حدیث ده د نبی صلی الله علیه وسلم دا سنت طریقه ده چې نبی علیه السلام خپل فضل کې د خپل یو صحابي لپاره هغه خفګان هغه نه کړ، بالکل ټول صحابه لپاره صفا سات، نو چې د پیغمبر زړه د ټول لپاره صفا زما ستاسو بخا خاص او خلکو ته باوی چې ما ته زما د صحابه خبرې مرا رسوي، زما زړه صفا دی پریږدي چې دغه څه صفا ګوره دې خبرو سره زړونه خراب شي. مثال په تور باندې یو کس چا پسې خبرې وکړي مو تی هغه کس ته مرسوه چې را دی وي هغه د تی او تور سره څه وایي ډایرکټ نتیجه به سي آبه په خپش هغه ځل کې به خفګان شي، زړونه به خراب شي. تاسو په څه باندې کوئی नहीं समझ रहा हूँ. हाँ बरकत करी. لا يبلغني احد من اصحابي سوکم چې ماته زما د صحابو شکایت مرا رسو انا احد شيئا فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر. زما خدا خو خدا چې تاسو سره اعظم او زما سینا یعنی زما زړه روغ رمټ او سلامت. بهترین خبره په دې باندې که زه او ته عمل وکړو نو زموږ خاندانونه به آباد دي، زموږ ملګرتیا به آباد دي، زموږ ګاونډیتوب هغه به آباد. چې دا وړلې راوړلې دا نه کېږي، هغه دا وایي هغه دا وایي. دا حدیث بیا اورئ. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک دیم زما په صحابو په باره کې ما ته څه شی هم نه را رسوي، ځکه زه دا خوښوم چې زه تاسو سره راشم او زما زړه روغ رمټ وي صفا سوتره وي. بل حدیث دی صحیح بخاری کې لکه د ایمان داسې ډېرې نښې دي چې د هغې په وجه انسان په اسانۍ سره معلومولی شي چېرې زه مؤمن یم او که نه، ایمان راکې شته دی او که نشته. نو آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. د ایمان نښه دا ده چې انصار سره یعنی دا یو قسم صحابه او چې مکی نه تللی وو دا دوی ته مهاجرین، یو قسم هغه چې مدینه کې مقامی خلک وو هغوی ته انصار. نو د ایمان نښه ده چې څوک انصار سره مینه کوي دا د ایمان نښه ده، او څوک چې انصار سره بغض کوي دا د نفاق نه منافقت ونه. بل حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایا غم بخاری حدیث دی انصار چې دي صرف مؤمن سره ور سره مینه کولی شي، منافق ور سره بغض ساتي. چا چې دي صحابه سره مینه وکړه الله به دې سره مینه وکړي. ګوره زه او ته غواړو چې الله مونږ سره مینه وکړي، الله دې مینه وکړي مونږ سره. نو د هغې دپاره ډېرې طریقې دي. یو طریقه دا ده صحابو سره مینه وکړي الله به تاسو وایي فمن احبهم احبه الله. چا چې صحابو سره مینه وکړه الله به د سره مینه وکړي، چا چې صحابو سره بغض وساته الله به د سره بغض وساته. او بل خبره دا ده چې صحابو سره چا مینه نو دا مینه د چا د وجې ده؟ نبی صلی الله علیه وسلم صحابه دي که نو دین دا یو ثبوت ته نه کړه چا چې صحابه سره مینه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه ده. خیال چا چې صحابه سره مینه ده نو دا نه کړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه ده، او چا چې صحابه سره بغض نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بغض.
یو بل ډیر واضحه حدیث دی. یو خو یعنی دا نه شوله چې صحابه سره محبت دا د ایمان علامه ده نه. دویمه نه واضحه نور علی رضی الله عنه سره چا مینه ده دا د ایمان نه. ایمان دې سړی کې موجود دی, ایمان پکې شته دی, نو ځکه د دې صحابي سره مینه کوي. صحیح مسلم کې حدیث علی رضی الله عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په باره کې فرمایلی دي چې لا يحبني الا مؤمن, ما سره مینه نه کوي مگر مؤمن سره, ولا يبغضني الا منافق, او بغض راته نه ساتي مگر منافق سره, منافقان راته بغض سره. بل نه د ابو هريره رضی الله عنه سره مینه دیو جنا داس صحابي د ټول نه زیات احادیث روایت کړي, زیات د سره مینه ساتل دا ډېر ضروری دي. هغه یو واقعیا بیانې لکه دا هغه د امور تاسو په هغه سره ډېر دعوت به چلاو, ایمان نه قبلو. اخر دا چې نبی اسلام ته دعا وکړه زما د امور مسلمان شي. بیا چې کله مور مسلمان شوله نو دې فرمایي چې ما د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته و فرمایل چې د الله پیغمبر دعا وکړه چې د مؤمنانو په زړه کې زما محبت او زما د مور محبت. نو او زمون په زړونو کې د مؤمنانو لپاره هغه محبت دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل اللهم حبب عبيدك هذا يعني ابا هريره وامه الى عبادك المؤمنين وحبب اليهم المؤمنين. اے الله ستاسو بنده چې د ابو هريره او د مور د دې محبت د مؤمنانو زړه کې پیدا کی او د دې زړه کې د مؤمنانو محبت دیو جنا ګورا مؤمن سره چې ده اغا نور مؤمنان سره مینه کوي او نور مؤمنان د سره مینه کوي. یا چا کې خیر نشته ده چې نه دې چا سره مینه کوي او نه د سره سره مینه کوي. د ټول خلق بدی شي او د ټول خلکو دې بدی شي. واقعي دا سره به سم نه کوي چې ټول خلک هیڅ څوک نه. نو صحیح مسلم حدیث ته ابو هريره رضی الله عنه فرمایي دا به اوس موږ ځان چیک کو درې دا د ایمان نه کړه. ابو هريره رضی الله هغه فرمایي چې کله نبی اسلام ته دعا وکړه نو برکت دې فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني الا احبني. څوک هم داسې مسلمان نشته چې زما په باره کې واوري یا ما وویني او ما سره مینه نه کوي. یعنی څوک هم چې زما په باره کې واوري یا ما وویني نو ما سره مینه کوي چې هغه مؤمن سره. او واقعي الحمدلله تاسو ټول څومره جناتې تاسو د ابو هريره رضی الله عنه خبر یې او چې تاسو نوم اورئ تاسو سره کې مینه شي. الله دې د مینه نور سیوا کړي. یو بل حدیث دې ډېر ښه حدیث دی چې صحابه په انتهایی خوشاله شو. نو موږ تاسو له خو ډېر خوشاله کړه. صحابه په دې حدیث ډېر زیات خوشاله شو. صحیح بخاری حدیث انس رضی الله عنه فرمایي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث باندې څومره خوشاله شو چې په بل څه باندې څومره نور خوشاله شو. حدیث تو مختصر انت مع من احببت. تو بس قیامت کی آغا چاہ سرے کلمی ہے. تو با آغا چاہ سرے چستا نہیں ہے. صحابی سوئی انس رضی اللہ عنہ فرمائی دا صحیح بخاری حدیث ہے فانا احب النبی و ابا بکر و عمر. وزاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرمینکم او بکر سرمینکم عمر رضی اللہ عنہ دی سرمینک او خبر ته ورمخ کی وارجو ان اكون معهم بحب اياهم. زما امید دے چې د دې مینې په وجه زبا د نبی صلی الله علیه وسلم سره او ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره او عمر فاروق رضی الله عنه سره يم.
वइल्लम अअमल बिमिस्लि अअमालि, अगर के जमा अमलुना जदीद अमलुना पहचान ने दाखिल सुन मशहूर साहबी दे लफ्ज काले नबी सलाम खिदमत करे नबी सलाम और तो दुनिया दुआगानी और अगदा से खबर है कि अमल को जमा दे दे अबू बकर पहचान नहीं जमा अमल द उमर फारूक पहचान नहीं रजी अल्लाह, लेकिन जमा फजल की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा और ददी साहबो सदी सरमीन दा जमा उम्मीद थे कि जब हम ददी सरा ये बहुत जबरदस्त ये हदीस कम से कम आपको सुना देता हूं। बाकी अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से इतनी खुशी हुई कि इतनी खुशी किसी और फरमान से नहीं हुई, किसी और हदीस से इतनी खुशी नहीं हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंत मआमन अहबब्ता, तुम उसके साथ होगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। तो अनस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु से, उमर रजी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि उनसे मोहब्बत की बिना पर मैं उनके साथ हूँ, गर्ची मैं उनके आमाल जैसे अमल नहीं कर सका। अमल तो मालूम है कि ये जो मोहब्बत है ये खुद ही बहुत बड़ी इबादत है। सिर्फ इसलिए मैं कहता हूँ इस बात को समझे, बाज़ औक़ात बैठे बैठे इंसान इबादत कर रहा होता है, किसी को पता नहीं चलता। यानी अब बेटा है दिल में अल्लाह से डर रहा है, ये इबादत है। बेटा है लोगों के दिल में, लोगों के लिए और मुसलमानों के लिए, मुसलमान हुक्मरानों के लिए उनके दिल में खैरखाई है, ये इबादत है। अल्लाह से उम्मीदें लगाए रखा है, ये इबादत है। मुसलमानों से मोहब्बत कर रहा है, ये इबादत है। तो बहुत से दिल के आमाल हैं जो बहुत बड़ी बड़ी इबादत है, ये मोहब्बत। ये ताबीईन मसरूफ फनुमान है अगर वही के हुब्ब अबी बकर व उमर व मारिफत फज़लिहिमा मिन अस्सुन्नह, अबू बकर और उमर मोहब्बत दा सुन्नत तरीका ददी फजीलत पे जंदल दा सुन्नत नबी अस्सलाम व समीना व सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ददी फजीलत बयान करें। द इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि यो कौल दे और दी की जमीन सख्त कोताही दा कमजोरी दा अल्लाह दे मुंग दा कमजोरी कोताही लरी की दे दा कौल वाव रही थी मुंग सोरा रुस्त रवान ददी मुबारक उसने मुअत्ता की काना सालिहु सलफ युअल्लिमूना औलादहुम हुब्ब अबी बकर व उमर कमा युअल्लिमूना सूरता अव सुन्नह। सलफ सालिहीन बा खपल बचूता दा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह दा उमर रज़ी अल्लाह सहाबा किराम मीना दास खूला लका संग ची बेवरता कुरान और हदीस खाओ लका संग ची माशुमाल तो कुरान याद आओ दासी बे दाही तदाखो ची दी सहाबो सर मीना कवा अबू बकर सर उमर मीना कवा उमर रज़ी सर मीना और मीना पस पैदा की ची दागी फजाइल दागी फजीलतुना बयानी की कोर के न मीना पैदा की। دیو جنا اکثر علماء داویلی چې زما په بهترین عملونو کې یو عمل داوم دی چې زه د صحابه سره مینه ساتم. نو دا تاسو ذهن کې کېدی چې دا لکه اکثر خلکو دې ته خیال نه تیر دام عبادت دی، دا غټ عبادت دی. پناسته ناسته تو ګرځي راګرځي ته د کېږي استاد لکه صحابه مینه پرته ده، استاد لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه پرته ده، استاد لکه د الله رب العالمین مینه پرته ده. پناستا په ولاړه په ګرځېدو د کېدو واخیسته عبادت کې عبادت دی. بیا قرآن دا تعلیم ورکړی دی چې ګوره صحابه څوک مهاجرین انصار، مهاجرین انصارو نه بعد
چې څومره خلق دی دا غي د لپاره طریقه دا ده چې دوی به د دې صحابه کرام د لپاره دعاګانې غواړي استغفار غواړي بخښنه غواړي سورہ حشر کې راغلي والذین جاءوا من بعده او هغه کسان چې رستو د دین راغلي دي مهاجرین انصار یقولون علی وای ربنا اغفر لنا ای زمون ربا مونږ ته بخنه وکي ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان او زمون هغه ورونو ته بخنه وکي چې د ایمان په حالت کې مخکې تیر شوی دي ولا تجعل في قلوبنا غلا او زمون په زړونو کې بغض مو پیدا کوا للذین آمنوا ذال کسان پر چې ایمان لري ربنا یذکر انک رؤوف الرحیم ته نرمي کوونکې رحم کوونکې ذات دا اصول موږ لپاره دا دعا ډیره بهترینه ده یعنی ای زموږ رب مؤمنانو لپاره زموږ زړونو کې خیره مو پیدا کړه دا څومره ضروری دعا ما لپاره ضروری تاسو لپاره ضروری ده عربي کې څنګه شي یادول دغه څه یادول پکار چې الله زموږ زړونو کې خیره مو پیدا کړه بغض کینه مو پیدا کړه د مؤمنانو لپاره دیو جنا سعد بن ابي وقاص رضی الله عنهما چې دا آیتونه بولستل نو دا به وی چې ګوره یو خو انصار دي یو مهاجرین دي او درېمه درجه بیا چې هغه مسلمانان دي چې دوی سره مینه کوي او دوی لپاره دعاګانې غواړي نو تعالی کوشش وکړ دې چې کم سے کم هغه دوه کې خود نه شي راځي موږ راتلې نه شي او تیر شول نو دې درېمه خو چولو دغه دې درېمه کې خو شامل شي عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دری اقوال ذکر کوم بس انشاءاللہ هغه فرمایي چې لا تسبوا اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم فإن الله عز وجل امرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم انهم سيقتتلون دا خبره دی وی صحابو پسی بدرد موای ځکه چې الله رب العالمین مونږ ته حکم کړی چې هغه د پاره بخنه غواړي او باوجود د دې چې الله رب العالمین ته پته و چې دا صحابه به رستو د پیغمبر د ژوندۍ نه بعد پیغمبر د وفات نه بعد رستو د دې واپس کی جنگونه راځي الله رب العالمین ته خو علم و دغه باوجود الله رب العالمین پیغمبر ته مو یو صاحب مسلمانانو ته حکم کړی دی صحابو له بخنه غواړي معلومه شوله چې هغه الله کی رضا هغه نه څه فتایانه کوتایانه شي هم دي الله معاف کړی دي نو چې ما خلق دین هغه په سیمون خبرې څه تکول شي نشو عائشہ رضی الله عنها فرمایي صحیح مسلم کی حدیث امروا ان يستغفروا لاصحاب النبي صلی الله علیه وسلم خلق ته حکم شوی چې د صحابو د لپاره بخنه غواړي فسبوهم مخلق په لعنت شروع کړي بده رد شي الټاو چره بیا چې کوم قول ذکر کړی دی ډیر خسته دی عائشہ بن ته چاوي چې څه خلق دی صحابو په خبرې تر دې چې ابوبکر او عمر رضی الله عنهم په خبرې کوي دین اندازو لګوي چې نه خرابې د ډیر مخکې نه شروع شوه صحابو په خبرې کوي سی ورته وی عائشہ رضی الله عنها چې خلق صحابو په خبرې کوي او ابوبکر عمر په خبرې کوي هغه ورته ډیر خسته جواب وکړي چې ما تعجبون من هذا تاسو ته ولې دا خبر عجیب لګي یعنی توای چې ردی په خبرې کیږي عجیب خبر نه دا ولې انقطع عنهم العمل صحابه وفات شو مرګ سره داغي عملونه عبادتونه ختم شول فحب الله الا ينقطع عنهم الاجر نو سمړدي عملونه نشي کولای نو الله رب العالمین دا غوښتله چې د دې عمل دی جاری د دې ثواب دی جاری مخالف په فصله ګل لري او په خبرې کوي او ثوابونه تابو ته رسي او خیال دې خبره مړ شول
خو خلق خپل نه کوي غیله ورکی خپل نه کوي غیله ورکی خپل نه کوي نو معلومه شو صحابه ول په دواړو کې خیر دی کوم مونږ او تاسو صفات بیانو نو دې کوم خیر دی ځکه دا غي تذکرہ کیږي دا غي احادیث چې بیانېږي نو دا غي په عمل نامه کې حسابي او که څوک هغه په صفات لري وي هم هغه لپاره خیر دی ځکه د دې نه کوي په طریقې کې او صحابه ول ورکړي نو صحابه ول په هر حال کې خیر دی که څوک په وو څوک صفاتونه کوي او که څوک بدای بیان خو مسله زموږ او تاسو کومې صفاتونه ټول موږ لپاره خیر دی او کومې بدی بیانونه موږ تباہ موږ لپاره نقصان الله رب العالمین نے زموږ تاسو کې د صحابه کرامو محبت هغه پیدا کی او الله دې دا مضبوط کی او الله پاک دې زموږ خاتمه او محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو او د الله محبت سره اقول قولي هذا استغفر الله لي